Once again, welcome to your English class. Okay, I hope you be fine, fresh, and energetic. I hope you do your homework well. I hope you practice the exercises and making the sentences that you studied in the last lesson. Okay, dear students, today we are going to start our lesson from page 54. Okay, so open your books, please. Page 54. On page 54, as you studied in the last lesson, it was a passage. You read it, I translated for you. It has a very small activity according to the word study. The word study are included the words that are used in the last lesson, that was passage. So on page 54, this is a vocabulary activities. You should see the word in the small charts, okay, in this part, in this part, in this part. And these are the sentences. You can see each sentence contains a blank. You should read the sentence, see the word, which word is using in each blank, okay? در صفحه 54 کتاب شما نظر به درس قبلی که یک ریدینگ بود او را خواندیم، معنا شد. بعد امروز از او یک ورد استدی را کار کردیم. در اون ورد استدی کلماتی به کار رفته بود که در خود متن هم وجود داشته. همون ورد استدی یا همون لغتایی که در ریدینگ خواندیم حالا به شکل یک فعالیت اینجا شکل پیدا کرده. شما باید هر جمله صفحه 54 را طوری که میبینید جملات را ببینین، بخوانین، ببینین که کدام کلمه در کدام خانه خالی میآید. This is your homework. Okay? Go to page 55. Page 55, you will have a grammar skill, you will have a grammar lesson. In this grammar, you will know about the usage of relative pronouns in clauses or relative pronouns in clauses. For example, if I want to appear very clearly for you and I just assign the purpose for you, the purpose of this grammar is knowing the usage of relative pronouns. So what are the kinds of relative pronouns? How many kinds of relative pronouns do we have? How we can use them in the clauses? This is the important way. Okay? As you see on page 55, that is a grammar section. We read it and we will practice and make different types of sentences about relative pronouns. Section 1. Taking out which, who, and that. Which, who, and that as subjects. خب ما ضمایر ارتباطی را در کلاس های خود استفاده می‌خوایم بکنیم. یعنی بدانیم که چگونه میتونیم یک ضمیر ارتباطی را در یک کلاس استفاده کنیم، چگونه دو تا کلاس با هم ربط بدیم، چند تا ضمیر ارتباطی میتونه در کلاس های ما شامل شود. اینها را میخوایم در بخش گرامری امروز یاد بگیریم. ببینید ضمیر ارتباطی میتونه دو تا مورد استفاده در کلاس های ما داشته باشه. یکی من حیث فاعل استفاده میشه، یعنی مثلا یک جمله اول رو ما میسازیم، در جمله بعدی من حیث فاعل جمله بعدی ما میتونیم ریلیتیو کلاس یا یکی از ضمیرهای ارتباطی را به کار ببریم. و یک مورد استفادهشی است که به جای مفعول استفاده میکنیم، یعنی جمله اول ما را می نویسیم، بعد برای جمله دوم که میخوایم تکمیل کنیم جای مفعولش میتونیم یکی از ضمیرهای ارتباطی را به کار ببریم. یعنی دو جایگاه داره، یکی من حیث فاعل یا subject، یکی من حیث مفعول یا object. Do you remember these sentences? شما این جملات ای گرامر قبلا در صنفای 10 هم خواندین، در صنفای 9 هم کمی معلومات دربارش داشتین.
خب ما امروز یک مرور کلی داریم بالای اونا و جمله سازی های ما را کار میکنیم. These are several courses which are going on here at the same time. در جمله اول که میبینین شما these are several courses، این جمله اولتان کامل است و کلازی که دی به کار رفته یا relative pronoun که دی کلازش به کار رفته which است. which are going on here at the same time. which اینجا من حیث subject به کار رفته. Those are the trainees who study geography. Those are the trainees این یک کلاز است. who study geography کلاز بعدی است. ببینین در کلاز بعدی یا جمله بعدی تان معمولا relative pronoun من حیث فاعل یا subject به کار میره. In these sentences which and who are subjects. این که معلوم دار است دیگه در دو تا جمله ما which و who من حیث فاعل به کار رفته. which are going on here at the same time. which subject شده. who study geography. who هم subject شده. We can take out which and who if we change the verbs. They become verb plus ing. The same is true for that. Okay, look at the example. There are several courses going on here at the same time. ببینید در این جمله which استفاده نکرده. دلیلش چی است؟ میگه اگر یک کلاس جنبه حقیقی داشته باشد ما ریلیتیو پروناونش میتونیم از بین ببریم. این یک قانون است برای حقیقت بودن یک جمله یا یک کلاس یا یک فقره. The next example, those are the trainees studying geography. در اینجا هم قسم است. هو را از بین برده چون کلاس دوم که آمده جنبه حقیقی داره. بعد تنها نکته مهمی که در دو جمله شما میبینین چی است؟ در هر دو جمله ریلیتیو پروناون های which و who از بین رفته. خب بعد از او فعل هایی که در کلاس های دوم به کار رفته را ing ساخته. ببینید در جمله اول going شده، در جمله دوم studying شده، یعنی جنبه حقیقی داشته. دو تا ریلیتیو پروناون which و who را از بین برده و فعل ها را ing دار ساخته. اگر جنبه حقیقی داشت کلاس دومتان ریلیتیو پروناون استفاده نکنین، فعل هایتان را ing دار بسازید. Section 2 which, who and that as object. گفتیم کاربرد بعدیش من حیث مفعول میتونیم ریلیتیو پروناون استفاده کنیم که یه هم کاربرد دومش است. Now look at these sentences. Cereals are a family of plants which we use for food. در این جمله ببینین در کلاس دوم which استفاده شده اما بعد از which ما یک سابجکت داریم we. پس اینجا which است فانکشن آبجکت یا مفعول بازی میکنه، یعنی مورد استفادهش مثل مفعول است. The next example, you need about 40 calories a day for each kilo that you weigh. ببینین در این جمله دوم that استفاده کردیم، این یک ریلیتیو پروناون است. بعد از that ما یک سابجکت داریم. وقتی که بعد از ریلیتیو پروناون یک سابجکت داشتی ریلیتیو پروناونت نقش مفعول بازی میکنه، قسمی که در این جمله میبینید. In these sentences which and who are object. نمی جملاتی را که ما خواندیم which و who یا that نقش مفعول بازی میکند. We can take out which and that. We don't need to make any other changes. The same is true for who. Cereals are a family of grains we use for food. You need about 40 calories a day for each kilo you eat. این همه قسم اگر جمله یا کلاس دوم شما نقش چی داشت؟ جنبه حقیقی داشت، شما ریلیتیو پروناون هایتان را از بین ببرین اما جمله تان بدون ریلیتیو پروناون استفاده میکنین در صورتی که جنبه حقیقی داشته باشه جمله بعدی تان. Okay, now we go to lecture. After lecture we will have the practice. Okay. First, you should know about the relative pronouns. اول باید ضمیر ارتباطی را یاد داشته باشیم. در اقسام پروناون ها در صنف‌های پایین خواندین شما.
یکی از اقسام پروناون ها ریلیتیو پروناون است. ریلیتیو پروناون ضمیر ارتباطی است، از نامش پیداست. همیشه وقتی خواستین گرامر را یاد بگیرین فقط تایتلش را ببین معنای تایتلش چی است. همون معنای تایتلش میتونه که استفاده همون گرامر را برات معلوم بکنه. ریلیتیو پروناون ضمیر ارتباطی. خب ضمیر ارتباطی چیکار میکنه؟ ارتباط میده. چی را؟ یا دو تا کلمه را یا دو تا جمله را، ولی بیشتر دو تا جمله را با هم ارتباط میدن. who, which, that. در خود گرامر ریلیتیو پروناونز اقسامش به 6 تا هم میرسد، ولی بیشتر who, which و that در کلاس ها به کار میره که دو تا جمله یا دو تا کلاس با هم ربط بده. who اینجا به این فکر ما نیستیم که who یکی از انواع WH question از معنایش کی است. ما به این فکر نیستیم. which اینجا کدام معنا نمیده. that آن معنا نمیده، ضمیر اشاری نیست. ما اینها را من حیث ریلیتیو پروناون در کلاس های ما به کار میبریم. who اینجا به معنای چی میشه؟ کسی. which چیزی. that که. اگر باز به جای who استفاده کردیم کسی که، اگر به جای which استفاده کردیم چیزی که معنا پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی who برای اشخاص استفاده میشه، which برای اشیا استفاده میشه، that میتونه هم برای اشخاص استفاده شود هم برای اشیا. خب من اینجا یک نکته بسیار مهم اینجا نوشته کردم که همیشه در یاد ما باشد. ریلیتیو پروناونز وظیفهش چی است؟ در کلاس ها وظیفه ریلیتیو پروناونی است که دو تا کلاس به هم ربط میده. بعضی هایتون شاید بگین کلاس چیست؟ کلاس خودش معناش فقره یا قضیه معنا میده و معمولا در فرمول فقره یا قضیه خود کلاس همون سابجکت پلاس ورب است. یعنی چی؟ یعنی فاعل و مفعول است. معامله فاعل و فعل به نام کلاس میگن. مفعول هم میتونه درش اضافه شود، اون یک کلاس. پس یک جمله میتونه یک کلاس باشد. پس ما به مو خاطر میگیم که ریلیتیو پروناون دو تا جمله را به هم ربط میده. جمله هم و کلاس هم شامل میشه. خب come to examples. He is the boy. He is the boy who is the first position in the class. خب معنا اگر بخوایم بکنیم چی خاصه میره معنا میکنیم؟ او پسری است. ببینین این یک جمله است. یک جمله است. بعد این جمله را ما خواستیم با استفاده ریلیتیو پروناون همراه یک جمله دیگه چی کنیم؟ ترکیب کنیم. یعنی استفاده ریلیتیو پروناون ما را کمک کرد که جمله اولی را با جمله که ما میخوایم بعدا استفاده کنیم ربط بدیم با هم. He is the boy who is the first position in the class. او پسری است کسی که اول نمره صنف است. او پسری است کسی که اول نمره صنف است. به جای who میتونیم چه استفاده کنیم؟ that. He is the boy that is the first position in the class. خب من این جمله را نوشته کردم. اگر واقعا جمله ما جنبه حقیقی داشته باشد من اینمی who و that از بین میبرم. چه قسم میگم؟ He is the boy the first position in the class. ازش هم از بین میبریم. چرا؟ چون اینجا یک از داشتیم دیگه. وقتی که ریلیتیو پروناون از بین بردی دو تا از دیگه در یک جمله نمیتونه با هم استفاده شه. او هم در عین زمان عین شکل استفاده شده نمیتونه. He is the boy the first position in the class. بعضیا باز چه قسم میگن؟ The first position in the class is the boy. این قسم هم درست است. The first position in the class is the boy. باز اینجا he از بین میره. Okay? Come to next example. Dell laptop is the computer. کامپیوتر یا همون لپتاپ دل کامپیوتری است which. خب کامپیوتر یک شی است یا یک چیز است. پس ما بنابراین برش which استفاده کردیم. Dell laptop is the computer which is too expensive. لپتاپ دل کامپیوتری است که چیزی که بسیار قیمت است. با جای which میتونیم استفاده کنیم؟ that.
خب اگر این واقعا جنبه حقیقی داشته باشه ما میتونیم که ریلیتیو پروناون ما را از بین ببریم اگر جمله ما جنبه حقیقتی یا حقیقی داشته باشد. The laptop is the computer which is too expensive. چی میگیم؟ The laptop is too expensive computer. این قسم هم میتونیم استفاده بکنیم ولی بیشتر ما تمرکز ما بالای ازی است که بتونیم ریلیتیو پروناون در جمله استفاده کنیم، یعنی بتونیم جملات مختلف بسازیم. حالا جنبه حقیقی اگر هم نداشت مشکلی ندارد، مهمی است که ما یوزیچش بفهمیم که هو برای اشخاص استفاده میشه و وچ برای اشیا استفاده میشه و اینا بیشتر در وسط دو تا جمله قرار میگیرن، دو تا جمله را با هم ربط میدن. The next examples. خب یک چیز یادمون نره، در این قسمت هایی که من هو و وچ استفاده کردم، هو و وچ اینجا چی داره؟ نقش فاعل بازی میکنن، نقش سابجکت بازی میکنن. خب این چی است؟ تو بی ورب است، بعدا متباقی کامپلمنت جمله ماست. اینجا هو چی است؟ من حیث سابجکت است دیگه. He is. بجای هو چی میتونیم استفاده کنیم؟ He is the first position in the class. پس ای هو چی شد؟ نقش سابجکت بازی کرد. He subject. بجای هی چی میتونیم استفاده کنیم؟ هو. Which هم همی قسم. Which is too expensive. بجای which چی استفاده میتونیم؟ It is too expensive. پس اینجا which نقش سابجکت را بازی کرده. خب حالا ما میخوایم که هو و which من حیث مفعول یا آبجکت استفاده بکنیم. Obama is the man who you like very much. اوباما میگه مردی است کسی که تو بسیار او را دوست داری یا خوش داری. خب Obama is the man اینی یک کلاس است. Who you like very much این کلاس بعدی است. ببینین هو اینجا من حیث مفعول استفاده شده. مثلا اینجا بگوییم you like very much خودش یک جمله کامل است. you داریم دیگه، you subject است، نمیتونیم بگوییم هو جای subject آمده چون اینجا you داریم. خب Obama is the man you like him very much. اینجا هم داشتیم، اگر کلاس ریلیتیو پروناون استفاده نکنیم اینجا یک هم میتونیم بذاریم، ولی چون اینجا ریلیتیو پروناون استفاده کردیم اینجا هم نمیمونیم، پس بجای هم نقش آبجکت هو بازی کرده. Obama is the man who you like very much. بجای هو چی میتونیم استفاده کنیم؟ that. Okay, come to next example. Canon camera is the new model which he uses a lot. خب کانون کامره کانون میگه امو مدل جدیدش است، چیزی که او همیشه وقت یا بیشتر استفاده میکنه. خب اینجا ببینین در این جمله he uses a lot یک جمله کامل است. یعنی چی؟ یعنی ما با ریلیتیو پروناونی که اینجا اضافه کردیم، چون بعد از ریلیتیو پروناون ما یک سابجکت وجود داره، پس اینجا نقش چی را بازی کرده؟ which نقش آبجکت را بازی کرده. به خاطر چی؟ مثلا فرض کنین شما این یک جمله است he uses، بعد از uses شما چی میتونین بتین؟ یک آبجکت it. He uses it a lot. پس اینجا it اگر استفاده کنیم اینجا مفعول میشه. وقتی که باز ریلیتیو پروناون اینجا استفاده کردیم از استفاده it صرف نظر میکنیم، چون which نقش آبجکت هم میتونه بازی کنه. پس بجای which میتونیم چی استفاده کنیم؟ that. هو برای اشخاص، which برای اشیا، that هم میتونه برای هر دوش استفاده شود. So it was the lecture about the relative pronouns as clause, and you studied the definition, kinds of relative pronouns, the examples and the usages as subject and object. It was the lecture for your grammar lesson, and I hope you practice it at home very much. For this grammar you will have a homework, 5 sentences with who, 5 sentences with which, 5 sentences with that.
شما از این گرامر امروزی ما چی کار میکنین؟ برای خوبتر یادگیریتان 5 تا جمله بسازین که هودش شامل باشه، قسمی که من ساختم. 5 تا جمله بسازین که which دش شامل باشد، من حیث relative pronoun البته، قسمی که من ساختم. و 5 تا جمله بسازین که that بهش به کار بره. این که آسان تر است، چون وقتی که با جمله ساختین که who داشت، جمله ساختین که which داشت، به جای who و which میتونین that استفاده کنین. It was the lecture for your grammar. Study at home very much. Page 55 was done. Page 56, it has the details about the grammar that you studied today. Okay? Read it, practice it, and don't forget about the homework. Okay. If you got any problem, if you got any mistake, just follow my patterns and you can know about the comprehension of this lecture. For now, have a good time with your family. It was the end of your lesson. Thank you for your nice attention. Bye.